Hi, my dear students. Today we will be discussing about clinical trials. I hope you all might have read something in the textbook to answer my questions that I had asked you in the morning. I made you all read it because you have a prior knowledge of something you read and something you have something you understand from that. For that, I made you or asked you to read it. I hope some of you from the six students have read it and answered my question. I did look into the answers after only after this presentation. I'll be looking into the answers. Now, in the present scenario, that is in our pandemic situation, this clinical trial has a very good important has importance. How now we are under the what you say we are in the process of making a vaccine for COVID-19, isn't it? It is after these clinical trials it will come into the market. Let's see into our topic. Okay, we will be studying clinical trial under the following topics. First, I'll give you an introduction. What is clinical trial? Then we'll go into the phases of clinical trial. But in earlier times, we used to study only four phases. That is phase one, phase two, phase three, phase four. Now a new phase has been introduced. That is phase zero. Then conclusions and reference. Okay, reference means from where I got all these content. Okay, that is reference will be our textbook itself. This is just an outline of the first slide. Okay. Okay. Coming to the introduction, what actually is a clinical trial? We usually hear from here and there a clinical trial for this drug is going on, clinical trial for that drug is going on. Now, in the present scenario, clinical trial for our COVID vaccine is going on. Ille? So, what actually is a clinical trial? Clinical trial is nothing but a systematic investigation in human being for evaluating the safety and efficacy of a new drug. That is, മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ഡ്രഗ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുന്നിൽ അതിന് എന്തൊക്കെ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് ഉണ്ട്, എന്തൊക്കെ അഡ്വേഴ്സ് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും, എങ്ങനെയൊക്കെ അത് പേഷ്യൻസിൽ പ്രതിഫലിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ഗുണങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാകും, അതറിയാനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഫേസസ് ആണ് ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ എന്ന് പറയുന്നത്. Now, by definition in this slide, a clinical trial is any investigation in human subjects, that is, trying the investigation in human subjects, that is, normal human beings, intended to discover or verify the clinical pharmacological and pharmacodynamic effect. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൽ കാണുന്നുണ്ടോ? If suppose example, if an antihypertensive drug is to be tested, we look for whatever is our finding, whether the clinical picture is changing, that is BP is decreasing, whether the pharmacological effect is produced or pharmacodynamic effects are produced by the investigational drug. Okay, so any investigation in a human being or human subject intend to discover or verify the clinical pharmacological and other pharmacodynamic effect of an investigational product and to identify any adverse reaction to the adverse drug to the investigational to an investigation product and to study the absorption, distribution, metabolism, excretion of an investigational product with the subject of ascertaining in safety and efficacy. ഭയങ്കര പാടുള്ള ഒരു definition ആണ്. But in short, you can say clinical trials are systematic investigation in human subjects for evaluating the safety and efficacy of any new drug. It also helps us to find the adverse drug reactions. I hope you understood what is a clinical trial. Clinical trial. Okay. Coming to the clinical drug development phase, it is nothing but same to the phase of clinical trial. Here, what are the different phases or what are the different steps that takes place in the development of a drug or how a drug comes into the market? ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മളൊരു ഡ്രഗ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പാരസെറ്റമോൾ, ഒരു പുതിയ പാരസെറ്റമോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ആൻറ്റി ഹൈപ്പർടെൻസീവ് എങ്ങനെ മാർക്കറ്റിൽ വരുന്നു, അത് എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്സ് മുന്നേ പോകണം അത് മാർക്കറ്റിൽ എത്തണമെങ്കിൽ. ഞാനിപ്പം ഒരു ഡ്രഗ്, ഒരു പുതിയൊരു ആൻറ്റി ഹൈപ്പർടെൻസീവ് കണ്ടുപിടിച്ചു, അതിന് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നാളെ അതെനിക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ് ഹാസ് ടു അണ്ടർഗോ മെനി ഫേസസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് അബൌട്ട് 20 years for the drug to come into the market. Now, what are the different phases? As you see in the flow chart, first there is a preclinical data, then there is an IND filing and approval. What is IND? IND is nothing but investigation new drug, filing and approval. Then three phases, that is phase 1, phase 2, phase 3 and NDA filed and approved. NDA is nothing but new drug
new drug application, which is again filed and approved. Then later it gets the marketing permission and we do the phase 4. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒരു DCGI എന്ന് പറഞ്ഞ ഡ്രഗ് കൺട്രോളർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പെർമിഷൻ വേണം ഫോർ ഓൾ ദീസ് ഫേസസ് ടു ടേക്ക് പ്ലേസ്. ഓരോ ഫേസും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പറയുന്ന DCGIയുടെ പെർമിഷൻ കിട്ടിയാലേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് ഓരോ ഘട്ടത്തിലോട്ടും പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. നമ്മളിപ്പോൾ ന്യൂസ് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ കോവിഡ് വാക്സിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടവും പരീക്ഷിച്ചു, അത് വിജയകരമായി ഇനി അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്നു, അടുത്ത ഘട്ടം വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദീസ് ഫേസസ്, phase 1, phase 2, phase 3. ഓക്കെ, കമ്മിങ് ടു ദ ഫ്ലോ ചാർട്ട്. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രീ ക്ലിനിക്കൽ ഡേറ്റ. ഇപ്പം ഞാനൊരു ഡ്രഗ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു, ദാറ്റ് ഇസ് എൻ ആൻറ്റി ഹൈപ്പർടെൻസീവ് ഏജൻറ്റ്. നൗ ബിഫോർ ഡൂയിങ് എനി ടെസ്റ്റ് ഓൺ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് വി ഡു, ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആനിമൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് പ്രീ ക്ലിനിക്കൽ ഡേറ്റ ഓർ ആനിമൽ സ്ക്രീനിങ്. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ബി പി കുറയ്ക്കുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കുറയ്ക്കുന്നു, സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ, അതെല്ലാം ഞാൻ ആനിമൽസിൽ ആദ്യം ചെയ്ത് നോക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് പ്രീ ക്ലിനിക്കൽ ഡേറ്റ. After that I find out that all my hypotheses are getting correct. I file a IND, Investigation New Drug, to the Drug Committee. That is IND, Investigation New Drug Filing. അത് ഞാൻ ഫയൽ ചെയ്യുന്നു, അപ്രൂവൽ വാങ്ങിക്കുന്നു. ആ അപ്രൂവൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഞാൻ I'll go into my phase 1, where phase 1, phase 2, phase 3, phase 4 are all done on human beings. These are clinical trials done on human beings. ആ ഓരോ ഫേസ് അപ്രോച്ച്, ഓരോ ഫേസ് കഴിയും തോറും എനിക്ക് DCGIയുടെ അപ്രൂവൽ വേണം. ആൻഡ് ഫൈനലി ആഫ്റ്റർ phase 3 ഐ ഗോ ഫോർ എ ന്യൂ ഡ്രഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. അതായത് ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, വേറെ ഒരു കുഴപ്പങ്ങളും എൻ്റെ ഡ്രഗിനില്ല. ഐ ഗോ ഫോർ ദി മാർക്കറ്റിംഗ് പെർമിഷൻ, മാർക്കറ്റിംഗ് അപ്രൂവൽ. മാർക്കറ്റിലേക്ക്, അതായത് പോപ്പുലേഷനിലോട്ട് ഈ ഡ്രഗ് ഇറക്കട്ടെ എന്നൊരു പ്രപ്പോസൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് NDA. NDA will be filed and we get the approval. After that it is marketed and we start with the phase 4. ഇതിനെല്ലാം DCGIയുടെ പെർമിഷൻ വേണം, അവർ അപ്രൂവൽ വേണം. Only after that you can go and sell it in the market. These are the phases that takes place in the drug development. Okay, അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും 20 വർഷം, ആവറേജ് ഒരു 20 വർഷമെങ്കിലും എടുക്കും ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ നടന്ന് മാർക്കറ്റിലോട്ട് ഒരു ഡ്രഗ് വരാൻ. I hope you got it. So for a drug to come into the market, it takes about 20 years, average of 20 years to bring out a drug into the market. And for bringing out the drug into the market, clinical trial is the mainstay. Okay, so clinical trial is the mainstay for bringing out a new drug to the market. I hope you got with what I told now. For this I asked you to read the topic before, so that you understand some points and get confused. I clear those confusion. Okay. Okay. Today further I will be explaining about phase 1, phase 2, phase 3 with a small note about phase 0. നമ്മളിപ്പോൾ ന്യൂസിലൊക്കെ കേൾക്കുന്നത് ആദ്യഘട്ടം പരീക്ഷിച്ചു മനുഷ്യരിൽ, അത് വിജയകരമായി കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് പറയത്തില്ലേ, കോവിഡ് വാക്സിൻ. These are the phases they are talking about. These phases, all the phases, but in a faster paceലാണ് അത് പോകുന്നത്, not in a slower phase. I'll show you the duration, how long each phases takes place. Now, this is a pictorial presentation of what I told you just before. 4 ഫേസും കാണിക്കുന്നുണ്ട്: പ്രീ ക്ലിനിക്കൽ, NDA and പോസ്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ്. ഫസ്റ്റ് പ്രീ ക്ലിനിക്കൽ. ഹിയർ ദ പെക്യുലാരിറ്റി ഈസ് ഡ്യൂറേഷൻ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രീ ക്ലിനിക്കലിന് നമ്മുടെ ആനിമൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഒരു ആവറേജ് 1 to 3 years എടുക്കും. Average of 18 months, where we do the experiments on animal, find out whether it is clinically, pharmacologically and pharmacodynamically better, or all the hypotheses what I assumed are coming correct or not. After that we go into the IND application, Investigation New Drug Application, which takes about 30 days for review. Safety review ആണ് നോക്കുന്നത്, ആനിമലിലെല്ലാം ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് we go into the clinical trials, that is phase 1, phase 2, phase 3. That takes about 2 to 10 years in average to do all the 3 phases. After that we go for the new drug application review, where we need approval. For that approval, average 2 years എങ്കിലും എടുക്കും for them to approve, to check into the phases, phase 1, phase 2, phase 3, and then we go into the phase 4, that is the post marketing surveillance, where we look into the adverse drug reaction. Large population adverse drug reaction ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ നോക്കും. Survey, sampling and testings are done. Okay, this is the pictorial representation of how drug comes into the market. So first initial preclinical testing, then IND application, the 3 phases,
NDA review. Finally, the post-marketing surveillance or phase 4. Now, coming to phase 0. Before, I told you, Pand or in the older times we had four phases only. Now a new phase has been introduced, phase 0. Phase 0 is otherwise known as microdosing studies, where the smaller dose of the original investigation drug is used to understand the pharmacodynamic and pharmacokinetic property of a drug. Here, phase 0 is a recent designation for exploratory first in human trials conducted in accordance to the US FDA 2006 guidance on exploratory investigational new drug studies. Now this is otherwise known as microdosing studies. Microdosing എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് ഡോസ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് മൈക്രോഡോസിങ്. പിന്നെ അത് ഹ്യൂമൻസിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഹ്യൂമൻ മൈക്രോഡോസിങ് സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. Now what are the features of phase 4? Primary goal എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു pharmacodynamic and pharmacokinetic property of a drug, particularly oral bioavailability and half-life of the drug, we can understand from phase 0. Dose 1/100th of the therapeutic dose. പണ്ടൊക്കെ phase 0യിൽ the investigation drugൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ച ഡോസ്, അതായത് 100 mg ആ കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ 100 mg മാത്രമേ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ. ഈ മൈക്രോ ഡോസിങ് we just reduce the dose 1/100th of the therapeutic dose and it is being given. So here lesser volunteers are needed for such clinical trials. Subjects will be about 10 to 15 healthy volunteers, and also the phase disadvantage is that phase 0 will give no data on the safety and efficacy. അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റ് മാത്രമേ നോക്കത്തുള്ളൂ. അതിൻ്റെ സേഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക അഡ്വേഴ്സ് ഡ്രഗ് റിയാക്ഷൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്കിതിൽ അറിയാൻ പറ്റത്തേ ഇല്ല. സോ ഇറ്റ് ഗിവ്സ് നോ ഡേറ്റ ഓൺ ദി സേഫ്റ്റി ഓർ എഫിക്കസി ബീങ് ബൈ ഡെഫിനേഷൻ സ്മോൾ ലോ ഡോസ് ടു കോസ് എനി തെറാപ്യൂട്ടിക് ഇഫക്റ്റ്. നമ്മൾ ഈ ലോ ഡോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഡോസ് ഇസ് ടേക്കൺ സോ ദാറ്റ് തെറാപ്യൂട്ടിക് ഇഫക്റ്റ് കിട്ടുന്ന ഡോസാണ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത്. 1/100 is enough to produce a therapeutic effect. ആ ഇഫക്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ഫാർമക്കോഡൈനാമിക് ആൻഡ് ഫാർമക്കോകൈനറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു സേഫ്റ്റിയോ ആൻഡ് എഫിക്കസിയോ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല. ആൻഡ് ഓൾസോ these are not mandatory phases. Okay, they are based upon case to case. എങ്ങനത്തെ കേസാണ് അതനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം വരത്തുള്ളൂ. സോ ജസ്റ്റ് സ്മോൾ നോട്ട് ഞാൻ phase 0 കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. Okay, നമ്മളിപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ as I told you in my earlier slide, after giving an investigation new drug application and after the approval we go into the phase 1. phase 1 എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം ഹ്യൂമൻസിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന ഫേസസ് ആണ്. phase 1 are the first stage of testing in human subjects. അവിടെ എത്ര പേരെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? We use 20 to 100 normal healthy volunteers will be used. ഒരു സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ് ആണ്, അതിൽ 20 തൊട്ട് 100 healthy volunteersനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. And also in phase 1 trials they include dose ranging called as dose escalation studies. അതായത് ഡോസ് കൂട്ടിയിട്ട് എത്രത്തോളം അവർ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല എന്നുള്ള സ്റ്റഡീസും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടാണ്. സോ ദാറ്റ് ദ ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് സേഫസ്റ്റ് ഡോസ് ക്യാൻ ബി ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ആൻഡ് ടു ഡിസ്കവർ ദ പോയിന്റ് അറ്റ് വിച്ച് എ കോമ്പൗണ്ട് ഇസ് ടു പോയിസണസ് ടു അഡ്മിനിസ്റ്റർ. നമ്മൾ ഡോസ് പതുക്കെ കൂട്ടി നോക്കിയിട്ട് ഏത് ലെവലിൽ അവർ ടോക്സിക് ആവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ലെവലിൽ അവർ പോയിസണസ് ആവുന്നത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു phase ആണ് phase 1. So phase 1 we use healthy volunteers and small number, that is 20 to 100 people, 100, and this phase 1 is otherwise known as the dose escalation studies. Now the features. What are the features of phase 1? Phase 1 is to assess the safety, that is safety, tolerability, pharmacokinetics, PK/PD of a drug. PK/PD കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അവരുടെ primary goal, and they are conducted in inpatient clinic where the subjects are observed by full time staff. അതായത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻപേഷ്യൻസിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും നോക്കുന്നത്, സോ ദാറ്റ് നമുക്ക് അവരെ ഫുൾ ടൈം കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണെങ്കിൽ. ഞാൻ പിന്നെയും പറഞ്ഞു, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഡൺ ഓൺ ഹെൽത്തി വോളണ്ടിയേഴ്സ്. The tested range of doses will be usually fraction of the dose that could harm in animal testing. ആനിമലിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു ഏത് ഡോസിലാണ് അത് ഹാംഫുൾ ആണ് അതിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷനാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നത്. വോളണ്ടിയേഴ്സ് ആർ പെയ്ഡ് ആൻഡ് ഇൻകൺവീനിയൻസ് ഫീ ഫോർ ദെയർ ടൈം സ്പെൻഡ് ഇൻ വോളണ്ടിയർ സെൻറ്റർ. Pay depends upon length of the participation. This is the part where clinical trials fund the patient. Patient അല്ല, those involved in the those who participate in the trial അവർക്കുള്ള ഫണ്ടൊക്കെ ഇവർ തന്നെ കൊടുക്കും. or those who sponsor
സപ്പോസ് ഒരു കമ്പനിയാണ് ഇന്ന ഡ്രഗ് സ്പോൺസർ ചെയ്യണത്, ഫേമസ് കമ്പനി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഏത് കമ്പനിയാണ്, ഡോക്ടർ റെഡ്ഡി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്പോൺസറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡൂയിങ് ദ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ, അവർ സ്പോൺസർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. എത്രത്തോളം ടൈം സ്പെൻഡ് ഇൻ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ, ദാറ്റ് ഈസ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ നോക്കിക്കോളും. ദാറ്റ് ഈസ് that these are the features of phase one. I hope you got into it. Got it. uh, got the what you say details of phase one. Phase one എന്ന് പറഞ്ഞാൽ I'll say you in short phase one എന്ന് പറഞ്ഞാൽ first after the IND application and approval we go into the phase one. First phase which is done in humans, especially the normal healthy volunteers ആയിരിക്കും. കുറച്ച് പേര് മാത്രം 10 to 100 to 200 പേഷ്യൻസ് ആയിരിക്കും ചെയ്യുക. ഇവിടെ നമ്മൾ അവിടുത്തെ PK/PD ടോളറബിലിറ്റി സേഫ്റ്റി എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രൈമറി ഗോൾ. ആൻഡ് യൂഷ്വലി ഡൺ ഇൻ പേഷ്യൻസ് സോ ദാറ്റ് we can observe them full time with the staff. And also also the what is the sponsors will pay them the convenience fees, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെലവുകൾ ആ സ്പോൺസർ നോക്കിക്കോളും. Okay. In phase one, there are different kinds, that is single dose escalation studies and multiple dose escalation studies, but and food effects. But in your for you, അതായത് UG level ഇത്രയും different phases ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി. And what are the peculiar features, as I told you earlier, അത്ര മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി. Okay, these are different kinds എന്ന് മാത്രം. ഒരു ഡോസ് കൊടുത്ത് മാത്രം ഒരേ ഒരു ഡോസ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കും, ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് നോക്കും to get the maximum tolerated dose. പിന്നെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡോസസ് കൊടുത്ത് നോക്കും, where they get go into toxicity, etc. അപ്പം here just know there are different phases that include single ascending dose and multiple ascending dose, and also with food effects. Phase one. Summarizing the phase one, first trial to be done in humans, so that too in healthy human volunteers, which includes a small group, 25 to 100 volunteers. A small group is needed, and we use only the 1/10 to 1/5 tolerated animal dose that is being used in the phase one patients. എന്ന് പറയുമ്പോൾ healthy volunteers ആണ്. And slowly increase the dose to find out the safe tolerated dose. അപ്പം ഈ phase one ൽ നിന്ന് നമുക്ക് അവരെ safe tolerated dose how much can be used in the patients നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. If safe in a larger group up to 50 to 75 are being tested. Okay, so from the phase one we understand the safe maximum tolerated dose of that investigation drug, and these are done by clinical pharmacologists, where they have a center for emergency care and facility for kinetic study. ഇത് ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല, പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ എവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ കാണും, എമർജൻസി സെറ്റപ്പ് ഉള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ, കൈനറ്റിക് സ്റ്റഡി കൈനറ്റിക് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയയും കാണും. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ വൺ സെൻറ്റർ. ഇത് ഒറ്റ സെൻറ്ററിൽ ചെയ്യുന്നതാണ്, അതായത് MEC ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ MEC മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ടേക്സ് അബൌട്ട് 3 to 6 months 70% സക്സസ് റേറ്റും കാണും. Okay, this summarizes phase one. From phase one, you get the maximum tolerated dose of the individual that the individual can tolerate. Coming to phase two. Now, once a dose or range of doses is determined, the next step or next goal is to evaluate whether drug has any biological effect or activity. നമുക്കിപ്പോൾ ഡോസ് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് phase two. Phase two are usually performed in larger groups when compared to the phase one. Phase one നമ്മൾ small groups ആണ് പറഞ്ഞത്, ഇത് larger groups ആണ്, where there are 100 to 300 volunteers are used, and it is done to assess how well the drug works, അല്ലെങ്കിൽ how അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫങ്ഷൻ അത് കാണിക്കുന്നുണ്ടോ, ആൻഡ് ഓൾസോ ടു കണ്ടിന്യൂ ദി phase one safety assessment. ആ സെയിം ഡോസ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, എന്തെങ്കിലും adverse drug reaction ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ എന്നും കൂടെ അറിയാനായിട്ട്. ഓക്കെ, phase two means once we get the maximum tolerated dose from the phase one, then we go to study the biological effect or activity in phase two. Here a larger group of population, a larger group 100 to 300 volunteers are used. Okay, ഇതിന് രണ്ട് phase ഉണ്ട്, phase 2A and phase 2B. Phase 2A how much drug should be given, എത്ര dose, that is the dosage of the drug. And phase 2B how well the drug responds to this, കൊടുത്ത drug എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും. ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ ഫേസിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ, പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കുക phase 1 2A യും 2B യും ഉണ്ട്.
ഡിസ്റ്റിങ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഫേസ് 2A. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫേസ് 1 ഡോസ് കണ്ടുപിടിച്ചു, അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ബയോളജിക്കൽ ഇഫക്റ്റ് തെറാപ്യൂട്ടിക് എഫിക്കസി കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ഫേസ് 2ൻ്റെ. സോ ദ primary goal of phase 2A is therapeutic efficacy. Here pilot study is done. Dose response determination determines dose regimen and determination target population. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ട്രയലിൽ നമ്മൾ നോക്കുക. സബ്ജക്ട്സ് ഫ്യൂ 100, that is in hundreds ആയിരിക്കും. പേഷ്യൻസ് ഫിറ്റിംഗ് നാരോ എലിജിബിൾ ക്രൈറ്റീരിയ. ഹിയർ ദർ ബി ഫ്യൂ ക്രൈറ്റീരിയ, എങ്ങനത്തെയൊക്കെ പേഷ്യൻസിനെയാണ് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ടാകും. ട്രയൽ സ്റ്റഡി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് തരം ഡിസൈൻസ് ആയിരിക്കും? ട്രയൽ ഡിസൈൻ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡി? ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഓപ്പൺ ലെവൽ ഓർ സിംഗിൾ ഡബിൾ ബ്ലൈൻഡ്. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ട്രയൽ സ്റ്റഡി ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് കാണും. വൺ സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡ്രഗ് ആർക്കാണ് ഈ ഡ്രഗ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ഐതർ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് സിംഗിൾ ബ്ലൈൻഡ് ഓർ ഡബിൾ ബ്ലൈൻഡ്. സിംഗിളിന് ഒരാൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇന്ന ഡ്രഗാണ് ഇന്ന ഗ്രൂപ്പിന് കൊടുക്കുന്നത്. ഡബിൾ ബ്ലൈൻഡ് ബോത്ത് വിൽ ബി ബ്ലൈൻഡഡ്. ഓക്കെ, അത് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ എനിക്കും ബ്ലൈൻഡ് ആയിരിക്കും, പേഷ്യൻസിനും ബ്ലൈൻഡ് ആയിരിക്കും. ടു വിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ദി ഡ്രഗ് ഇസ് ബീങ് ഗിവൺ. ദിസ് just read your community medicine to find out the trial designs. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ you should go through community medicine, be well prepared with these designs from community medicine. Here also dose escalation ഉണ്ട് and parallel dose response ഉണ്ട്. All these are the salient features of phase 2A. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റിംഗ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഫേസ് 2Bയിലോട്ട് പോവുകയാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ പിവോട്ടൽ സ്റ്റഡി എന്നാണ്. പിവോട്ടൽ സ്റ്റഡി ഡൺ ഹിയർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊരു ഫേസ് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഓരോതരം സ്റ്റഡീസ് ആണ്. അതിന് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ ഒരു ധാരണ വേണം. ഐ ഹോപ്പ് മാഡംസ് കുറച്ച് പഠിപ്പിച്ച് കാണും. കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിനിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് കാണുള്ളൂ. നമ്മളിപ്പോൾ പിവോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പിവോട്ട് ജോയിൻറ്റ് പോലെ തന്നെയാണ് pivotal central main കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. അപ്പം this is a study which help us to collect definitive evidence of safety and efficacy of the investigational drug for a specified intended use. അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് പിവോട്ടൽ സ്റ്റഡി. നൗ വാട്ട് ഈസ് ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ്? ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഫേസ് 2Aയിൽ ചെയ്തത് കറക്റ്റാണ്. ഫോക്കസ് ഓൺ ദി ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ഫേസ് 2A ട്രയൽ. ദെൻ ബ്ലൈൻഡിങ്. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ബ്ലൈൻഡിങ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് കാണും, ഗ്രൂപ്പ് എ ഗ്രൂപ്പ് ബി. അപ്പം നമ്മളാണ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ. അപ്പം ഈ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്ററിന് അറിയാൻ പറ്റും ഇന്ന ഡ്രഗാണ് എക്ക് കൊടുക്കുന്നത്, ഇന്ന ഡ്രഗാണ് ബിക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അറിയാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്കറിയാം. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു ആ പേഷ്യൻറ്റിന്, അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ്, ബട്ട് ദി പേഷ്യൻറ്റ് ഡസ് നോട്ട് നോ വിച്ച് ഡ്രഗ്. അതിൽ പേഷ്യൻറ്റ് സിംഗിൾ ബ്ലൈൻഡ് ആയിരിക്കും. ഡബിൾ ബ്ലൈൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ പേഷ്യൻറ്റും ആസ് വെൽ ആസ് ദി patient as well as the investigator will be blind. ഇവിടെ ബ്ലൈൻഡിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഗ്രൂപ്പിൽ നമുക്ക് പ്ലാസിബോ ഓർ കൺകറൻറ്റ് കൺട്രോൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ക്രോസ് ഓവർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് മൾട്ടി സെൻറ്റർ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് എപ്പോഴും ഒറ്റ സെൻറ്റർ സിംഗിൾ സെൻറ്ററിലാണ്. ഇവിടെ ഒരു ഫേസ് 2B എപ്പോഴും മൾട്ടി സെൻറ്റർ. MESൽ ചെയ്യാം, കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചെയ്യാം, മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ചെയ്യാം. 3-4 സെൻറ്ററിൽ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റഡീസാണ് phase 2Bയിൽ വരുന്നത്. Now the subject is similar to phase 2A, that is it can go above 100. Now the trial design will be single or double blinded, conducted at multiple sites. അപ്പോൾ നമ്മൾ phase 2B പറയുവാണെങ്കിൽ phase 2Aയുടെ കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്താനായിട്ടാണ്. പിവോട്ടൽ സ്റ്റഡി ആണ്, അവിടെ ബ്ലൈൻഡിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഐദർ സിംഗിൾ ഓർ ഡബിൾ ബ്ലൈൻഡ് ആയിരിക്കാം, കണ്ടക്റ്റഡ് അറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ സൈറ്റ്സ്. മൾട്ടി സെൻറ്റർ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മൾട്ടിപ്പിൾ സൈറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ മൾട്ടി സെൻറ്റർ, പല ഹോസ്പിറ്റലിലും ആ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കമ്മിങ് ടു ദി ഫേസ് 3. ഫേസ് 3 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റാൻഡമൈസ്ഡ് കൺട്രോൾ മൾട്ടി സെൻറ്റർ ട്രയലാണ്. റാൻഡമൈസ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫ്യൂ തിങ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, വീണ്ടും നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിനിലോട്ട് പോവാണ്. ഫ്യൂ തിങ്സ് ദാറ്റ് പേഷ്യൻറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ഈക്വൽ ചാൻസ് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദി ഗ്രൂപ്പ്. നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരമല്ല ആ പേഷ്യൻറ്റിനെ നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പിലാക്കുന്നത്. ഹി ഗെറ്റ്സ് ദി ഈക്വൽ ചാൻസ്. അതിനെയാണ് റാൻഡമൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ. സോ ഫേസ് 3യിൽ റാൻഡമൈസ്ഡ് കൺട്രോൾ മൾട്ടി സെൻറ്റർ ട്രയലാണ്. ഒറ്റ സെൻറ്ററിലല്ല, പല സെൻറ്ററിലും നമുക്ക് ട്രയൽ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് വിത്ത് എ ലാർജ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ 300 to 3000 ഓർ മോർ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ ഡിസീസ് ഓർ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ. അപ്പം ഫേസ് 3 ട്രയൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഡ്രഗിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫേസ് 1ഉം ഫേസ് 2ഉം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫേസ് 2B കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഫേസ് 3യിലോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കത് മൾട്ടി സെൻറ്ററായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലാർജർ ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു
study. So randomized control multi-center trial on large patient groups which can include about 300 to 3000 or more depending upon the disease, and they are aimed at being the definitive assessment of how effective the drug is, or this is otherwise the gold standard treatment. This defines the gold standard treatment. Okay. ഓക്കെ, ഫേസ് 3 തന്നെ, ഫേസ് 3ലും 3A 3B ഉണ്ട്. 3A എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ having a large number of subjects which can go above 3000 depending upon the disease. Now the trial design will be open label or single or double blind. Blind or blinding is nothing but to prevent conscious or unconscious bias in the design of a clinical trial. അതായത് ഞാൻ എൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം എൻ്റെ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന്, എനിക്ക് ഇന്ന ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എൻ്റെ പേഷ്യൻറ്റിന് ഈ മരുന്ന് തന്നെ കൊടുക്കണം എന്നൊരു നിർബന്ധ വാശി, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ബയസ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ബ്ലൈൻഡിങ് ചെയ്യുന്നത്. സിംഗിൾ ബ്ലൈൻഡ്, ഡബിൾ ബ്ലൈൻഡ്, വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്നത് സിംഗിൾ ബ്ലൈൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഐദർ ദ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ആദ്യ പേഷ്യൻ്റ് വിൽ നോ, ഡബിൾ ബ്ലൈൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും രണ്ടുപേർക്ക് അറിയില്ല. Okay, and this phase 3A is also done in multi-center. Many centers can be used, or patients can be collected from many centers. Testing different stages of the disease indication. The dosage form, it helps to find out the dosage form, formulation, different routes. Pharmacoeconomic evaluation. Pharmacoeconomic evaluation വെച്ചാൽ എത്രത്തോളം മരുന്നിൻ്റെ വാല്യൂ, ഇന്ന മരുന്ന് ഇത്ര കൺസംഷൻ പോലെ, how much it costs, the cost value ആണ് pharmacoeconomic evaluation വരുന്നത്. All these are assessed from phase 3A. Now phase 3B എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും this is after 3A. This phase 3 trials will continue while the regulatory submission is pending at the appropriate regulatory agency. നമ്മളിത് 3A ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചത്രയും ഇത് നമ്മുടെ ഡ്രഗിന് വിചാരിച്ച ആ പ്രോപ്പർട്ടി എല്ലാം കാണിച്ചു നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പിന്നെ അടുത്ത സാങ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ന്യൂ ഡ്രഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ്. അതേ ഈ 3Bയുടെ സമയത്ത്. ആൻഡ് ദിസ് അലൗസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ടു കണ്ടിന്യൂ റിസീവ് പോസിബിളി ലൈഫ് സേവിങ് ഡ്രഗ്സ് അൺടിൽ ദ ഡ്രഗ്സ് ക്യാൻ ബി ഒബ്റ്റെയിൻ ബൈ പർച്ചേസ്. ഇത് കൂടുതലും ആൻറ്റി റിട്രോവൽ, ആൻറ്റി ക്യാൻസർ ഡ്രഗ്സിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ 3B കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പോകുന്നത്. ഹിയർ അറ്റ് ദ ടൈം വി ഗീവ് അപ്രൂവൽ അല്ല, വി ഗീവ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ദ ന്യൂ ഡ്രഗ് NDA കൊടുക്കും, സോ ദാറ്റ് വി ഗെറ്റ് ദി പെർമിഷൻ അപ്രൂവൽ ടു മാർക്കറ്റ് ഇറ്റ് ടു ദി ലാർജർ പോപ്പുലേഷൻ. അതായത് നമ്മുടെ വലിയ പോപ്പുലേഷനിലോട്ട് ഇറക്കി കൊണ്ടുവരാൻ, അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള സാങ്ഷൻ വാങ്ങിക്കലാണ് 3B ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, once we get the permission to market it outside, that phase, from there the phase 4 starts. അതിന് വേറൊരു പേരാണ് പോസ്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് സർവൈലൻസ്. നമ്മൾക്ക് ഈ ഡ്രഗ് മാർക്കറ്റിൽ വന്ന് ലാർജർ പോപ്പുലേഷനിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തൊക്കെ ADR വരും, വരാതിരിക്കാം, വന്നിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഫേസിലാണ്. സോ phase 4 is a trial known as post marketing surveillance trial. Phase 4 involves a safety surveillance, pharmacovigilance, വേറൊരു പേരാണ് pharmacovigilance, and ongoing technical support of a drug after it receives permission to be sold. Now, the safety surveillance is designed to detect any rare or long-term adverse effects over a much larger population and for a longer period of time that was not possible during the phase 1, phase 2 phase. ഈ പറഞ്ഞ 3 ഫേസിൽ നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ phase 4 കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും, ഈ adverse drug reactions ഒക്കെ. Now, harmful effects discovered by phase 4 trial may result in drug being no longer sold or restricted to certain uses. അതായത് ചില ഡ്രഗ്സ് നമ്മുടെ നോർമൽ പോപ്പുലേഷനിലോട്ട് ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ചില ഹാർംഫുൾ ഇഫക്ട്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഡ്രഗ്സിൽ ഫേസ് 4 നമ്മൾ ഇത് തിരിച്ച് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്, ഇന്നതൊക്കെ ഇവർക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു, അങ്ങനെയൊക്കെ അവർ വിഡ്രോവലിലോട്ട് പോകും. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് സെറിവാസ്റ്റാറ്റിൻ, ട്രോഗ്ലിറ്റസോൺ ആൻഡ് റോഫികോക്സിബ്. ഇതൊക്കെ വേറെ കാർഡിയോവാസ്കുലർ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും they were all withdrawn from the market. So I am just summarizing the phases of clinical trial. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ദ ലാബ്, സ്റ്റഡീസ് വിത്ത് ദി ആനിമൽ മോഡൽസും, അതാണ് പ്രീ ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റഡീസ്. അത് കുറച്ച് വർഷം എടുക്കും, മാക്സിമം 1 to 2 years. Then we go for the clinical trial phases, phase 1, phase 2, phase 3, then phase 4. phase 0 ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് കയറി വന്നൊരു ഇതാണ്, where 1/100th of the dose that is needed, 1/100th of the investigation dose of the investigation drug that will produce a therapeutic effect. ആ ഡോസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് PK/PD കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് it is not necessary that we do this phase for all the drugs. പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് കിട്ടേണ്ട ഡ്രഗ്സിനൊക്കെ നമ്മൾ phase 0 ചെയ്ത് നോക്കും. പെട്ടെന്ന് എന്താ പറയുക, ഡ്രഗ് റിലീസ് ചെയ്യേണ്ടതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഈ phase ചെയ്ത് നോക്കും. Then coming to phase 1.
Phase 1 ഞാൻ പറഞ്ഞു smaller population healthy volunteers ആണ് to evaluate the safety and dosing, the maximum tolerated dose എത്രത്തോളം അവർ താങ്ങുമെന്നറിയുന്ന ഡോസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടാണ്. Then we go into the phase 2. Phase 2 ഞാൻ പറഞ്ഞ 2 phases ഉണ്ട്, 2A 2B ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ phase 1 കണ്ടുപിടിച്ച് ഉറപ്പിക്കുകയാണ്. Studies of more patients to assess the drug's effectiveness and further evaluate safety. Safety എന്ന് പറയുന്ന മെഷറും കൂടെ ഇവിടെ നോക്കുന്നുണ്ട്, 2A and 2B. അത് കഴിഞ്ഞ് 3ലോട്ട് പോകുന്നു, വേർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫേസ് നമ്മുടെ പേഷ്യൻ്റ് ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് കൂടുകയാണ്, സൈസ് കൂടുകയാണ്. ഇൻ എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പേഷ്യൻസ് ടു കൺഫേം ദ ഡ്രഗ് ഇഫക്റ്റീവ്നെസ്, സൈഡ് എഫക്ട്സ് ആൻഡ് ടു കമ്പയർ ഇറ്റ് വിത്ത് ദി കറണ്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. അത് അവിടെ ഫേസ് 3യിൽ എപ്പോഴും ഒരു കമ്പാരിസൺ ആയിരിക്കും. ഇപ്പം അത് ദാറ്റ് യു ഷുഡ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു യുവർ മൈൻഡ്. അത് പറഞ്ഞതിൽ ഫേസ് 3യിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ ഉള്ള ഒരു ഡ്രഗിൽ ഞാനൊരു പുതിയ ആൻറ്റി ഹൈപ്പർടെൻസീവ് കണ്ടുപിടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം എൻ്റെ ഡ്രഗ്, പുതിയ ഡ്രഗും പഴയ ഡ്രഗിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് ബെറ്റർ ഇത് നീ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള കാരണം, അതൊക്കെ ഫേസ് 3യിലാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് വിത്ത് ഓൾ ദീസ് ഫേസസ്. എനി ഡൗട്ട് പ്ലീസ് ഡു കമൻറ്റ് ഇൻ ദി കമൻറ്റ് ബോക്സ് and I am ready to help you. It is a bit confusing area, that is why I used our mother tongue also in our presentation. So I hope you got it. Now phase 4 പറയുന്നത് ലാർജ് പോപ്പുലേഷൻ, നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഡ്രഗ്, എന്നിട്ട് നമ്മുടെ നോർമൽ പോപ്പുലേഷനിൽ എത്തുന്നു. എല്ലാം 6 മാസം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ADR സർവൈലൻസ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും പുതിയ ADR വരുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ റെയർ ADR ഉണ്ടോ, അതൊക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫേസ് ആണ് phase 4. ദാറ്റ് ഇസ് അതർവൈസ് നോൺ ആസ് പോസ്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് സർവൈലൻസ്. Conclusion: clinical trial may occur in several different phases, but drugs are developed in different phases to meet the multiple objectives in the safest mode and efficient manner. Phase is only a description and not set of rules. ഈ phase എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ മാത്രമാണ്, സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസും അല്ല എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് something or some part has become clear. Many confusions will be there, but still I hope something has entered your brain. If any doubt, please be free. Please, you all have my number, you can message me, I am ready to help you. Okay, thank you.